હેલો ફ્રેન્ડ, ગુડ मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण, जय योगेश्वर और जय सच्चिदानंद। आज के नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज है मागसर सुद आठम नोम ने 9 डिसेम्बर आठम नोम भेगू छे बे अने आजे छे 9 डिसेम्बर અને આજે છે सोमवार। तो अभी बजे है सुबह के 8 और हम नाश्ता सुबह का नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। नाश्ते में है रोटी माखन और पापड़, जो हमने कल नहीं बनाए थे वो ये हमारे पहले बनाए हुए पापड़ है। और ये चाय और दूध, इसमें है खजूर पाक। चलो खजूर पाक खाने। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का सुविचार कुछ कहना चाहते हो? कुछ तो कह दो। हाँ, बच्चे तो सब अच्छा है। हाँ, अच्छे तो सब अच्छे है। तो आज का सुविचार ये है कि कुछ करना है तो अभी से शुरू कर दो, करोगे तो ही सफलता मिलेगी, बातों करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो कई बार कैसा होता है कि हमें कोई काम करना है तो हम पेंडिंग रखते हैं कि हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे, नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे। ऐसा सब बातों में सब बीत जाता है और कर कुछ नहीं पाते। तो ऐसा सुविचार है आज का। आपको क्या कहना है जरूर से कमेंट कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलो सब नाश्ते करने के लिए। तो हेलो फ्रेंड, अभी बज गए हैं दोपहर के 12:30 और हम सब खाने के लिए हम सब नहीं એટલે હું ને મમ્મી બે જ छवि, हम सब कोई भी नहीं है आज। तो कल संडे था इसलिए सब लोग थे। अब सोमवार से लेकर शनिवार तक कोई नहीं दिखेगा। तो चलो आज तो है खाने में रोटी, मगनू शाक, साश। ने कल हमने जो पापड़ बनाए थे वो पापड़ है, पर वो गलती हमें नड़ी, ज्यादा फूल नहीं रहे। जो हम पहले बनाए थे ने वो सबसे ज्यादा फूल रहे। सरस चाहिए ये मस्त थया छे, पण आ थोड़ा फूला नहीं। आम हारो आम नाखो फेर पड़े एम फरक तो पड़े। ओलो બધા ભળી જાય, ओलो नो भळे एम। हाँ। ऐसा सब कुछ हुआ। तो चलो सब खाने के लिए। हेलो फ्रेंड, तो अभी बज गए शाम के 4:30 और मैं नाश्ते में लाई हूँ थोड़े ममरे। इसमें मैंने है ना नींबू निचोड़ के डाला है। वो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है ना। इसमें आप टमाटर नाखने की जरूरत है, नहीं तो प्याज ना डालने की, बिना उसके बहुत ही टेस्टी नाश्ता लगता है। और साथ में है हमारे साथ खजूर पाक। और हाँ, मैंने थोड़े दिन पहले ये बुक मार्क बनाया था, आप सबको यदि याद हो तो वो बुक मार्क में जो ये पानरे है ना, पान, वो तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन जो फ्लावर है ना पिंक कलर के, इसे बारमासी का फूल कहते हैं, जो थोड़े थोड़े नहीं बहुत ही ज़्यादा उसका कलर निकल गया है और ऐसा कुछ है, लेकिन पान है ना वो वैसे के वैसे ही रहे हैं। तो ये है हमारा कुछ बुक मार्क। तो बुक मार्क तो आप बना सकते हो, लेकिन अच्छा तो 1 वीक तक ही रहेगा। ये हमने लास्ट मंडे बनाया था और आज हो गया ट्यूसडे या मंडे, क्या बार है? हाँ ओके, आज भी मंडे है। तो 1 सप्ताह हो गया इसे बनाए हुए। और मैं जा रही हूँ 1 सप्ताह के लिए तो नहीं, 1 वीक के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन 4 या 5 दिन के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। मैं अकेले जा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे बैग पैकिंग भी करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ बैग भी ले लिया है। 2-3 कपड़े डालूंगी वैसा है। तो आप सब गेस करके कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तो ऐसा कुछ है। तो चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पैकिंग भी कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं शाम के समय। शाम के नाश्ता में हम क्या बनाते हैं, शाम के नाश्ता तो नहीं बोल सकते, लेकिन भोजन में हम क्या बनाता है। तो हेलो मित्रों, तो अत्यारे वागी गया है 6:15 અને પહેલા એમ ડિસાઈડ કર્યું હતું કે આપણે અડદની દાળ સાંજે બનાવશું, અડદની દાળ વિથ રોટલા। બટ પ્લાનમાં ચેન્જ એમ આવ્યો કે પપ્પા તો આજે નોમ રહ્યા છે તો એને તો જમવાનું ન હોય, તો બાકી અમે વૈધા 4। તો પછી ડિસાઈડ કર્યું કે ગોટા બનાવી। મમ્મીને છે ને હિનાબેનને ગોટા બહુ ભાવે, એટલે એ કે ચાલો ગોટા બનાવી દો। ગોટા બનાવવા તો અમે તો કામ કરો, ગોટા તો બનાવવા છે તો સાથે સાથે આપણે વડાપાવ બનાવી નાખીએ। જેને વડાપાવ ખાવા હોય વડાપાવ ખાય, જેને ગોટા ખાવા હોય એ ગોટા ખાય। ને પપ્પા હાટુ આપણે છે ને ફરાળી ગોટા પણ સાથે સાથે બની જાય એમ, એટલે બધાયનું થઈ જાય। તો એવી રીતના અમારો પ્લાન ફરતો ફરતો વડાપાવ આવ્યો છે। તો આજે અમે બનાવશું વડાપાવ। તો એની રેસીપી દેવાનો ફૂલ પ્રયત્ન કરીશ, કારણ કે સાંજે કેવું થાય
કે આમ થોડુંક ફટાફટ બનાવતા હોય રેસીપીમાં છે ને બહુ ગોટા વળી જતા હોય, અને પ્લસ કે રેકોર્ડિંગ મતલબ ફોન પકડવા વાળું તો હોય નહીં, એટલે એવું થોડું લોચા લાગશે થાય. પણ તો વી વિલ ટ્રાય ટુ ગીવ અ રેસીપી. તો રેસીપી આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરશું તમને વડાપાવની, કે અમે કઈ રીતના બનાવીએ છીએ વડાપાવ. તો એના માટે જો આપણે અહીંયા છે ને કુકર પણ મૂકી દીધું છે બટાકાનું, અને શાકભાજી વાળા આવ્યો ને તેમાં શાકભાજી પણ લઈ લીધું છે. તો આપણે રીંગણા, ટમેટા, ભીંડો, કારેલા અને મૂળો પણ લીધો છે. તો કોમેન્ટ કરજો કોને કોને મૂળો ભાવે છે. મને મૂળો ન ભાવે જરાય પણ, તો કોમેન્ટ કરજો જેને ભાવતો હોય મૂળો. અને હવે જો કેરી પણ આવી ગઈ છે. મિસ્ટર રોનકની આ ફેવરિટ કેરી છે. એને કેરીની કટકીમાં જે મસાલો નાખીને આવે ને નાખવાની, એ બહુ જ ભાવે એની કેરીની કટકી, એટલે મમ્મીએ લીધી છે. અને મમ્મી અત્યારે ગયા છે બહાર થોડુંક પાવ ને એવું લેવા, અને એવું બધું છે. તો અને હા, પછી વડાપાવ બનાવીએ છીએ તેની સાથે પટ્ટી ભજીયા તો જોશે. તો મમ્મી પટ્ટી ભજીયાના જે મરચાં આવે ને તે લેવા ગયા છે. તો એવું બધું છે. તો આજે હવે જોઈએ કેટલી વસ્તુ બને છે. તો ચાલો હું પ્રિપેરેશન કરવા મળું, થોડું બનાવવા મળું, ત્યાં સુધી મમ્મી આવી જાય. તો વડાપાવ માટેની વડાની રેસીપી આપણે આપી દઈએ. તો એમાં સૌથી પહેલા આપણે નાખી દઈશું તીખા માટે આદુ અને મરચી, ને પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, બસ એટલું. ને હવે થોડુંક નાખી હળદર. અત્યારે આમાં નાખી દેવી છે કે નહીં હળદર, ધાણા જીરું. બસ હવે આપણે મિક્સ કરી દેવું. અમુક જગ્યાએ વડામાં રાય હતો ને, હવે રાય તો વઘાર કરો. હા, અમુક વઘાર કરીને નાખે, અમુક વઘારમાં બટેકા નાખે, બટેકામાં વઘાર નાખે. પણ આપણે એમને ગમે એમ કરીને તેલમાં તળાવવાના જ છે ને, આ એમ વાત છે. તો બસ જો આપણું આ વડાપાવનું રેડી થઈ ગયું છે. અને હવે નાખશું એમાં લીંબુનું આ અમે સ્ટોરેજ કર્યું હતું ને, એ જ છે. જો આટલી બોટલ જ રહી, આટલી હતી આટલી રહી. અમારા ઘરમાં લીંબુ બહુ ફાસ્ટ પૂરા થાય. વડાપાવની આપણે પટ્ટી પણ બનાવીએ છીએ, ભજીયા જેવી પટ્ટી ભજીયા વાળી હોય ને ઈ જ તે. એમાં આપણે લીંબુ નાખીને એટલે થોડીક ખટાશાની ઓછી થઈ જાય એમ. અને લીંબુ નાખીને મીઠું હળદર નાખ દો એટલે ખટાશ થોડીક ઓછી થઈ જાય. કેમ એમાં ધાણા જીરું નાખું છે? આમાં ઠીક, એમાં ધાણા જીરું હોય. શું બનાવવાનું છે? વડાનું રાબડું, તેમાં શેણાનો લોટ. અને જો આ બાજુ આપણો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે ને, તેના બધા વડા બનાવી નાખ્યા છે. શું નાખ્યું? મીઠું. और कुछ? बस पानी नाखी तक धोई ला. ओके. आते रोज किलो पानी नाखी बस આપણે. ओके. જો પપ્પા છે ને ફોન રહ્યા હતા, તો એને હાટે બનાવવાના હતા ફરાળી ગોટા, પણ જોયું ને ફ્રીજમાં તો લોટ જ નતો. ને પપ્પાના ભાગમાં ફરાળી ગોટા નથી, એટલે એના ભાગમાં છે સિંગ દાણા. તો જો આવી રીતના તેલ નાખીને પછી એમાં મીઠું ને ચટણી નાખીને ખાટા મીઠા મજા આવે દાણા ખાવાની. જે ખાય એને મજા આવે, પણ મારી જેવા ન ખાય તો મને ન ભાવે એમ કહી દે. ભાવે બરોબર છે, હું તો નહીં ભાતા. આ બાજુ તો વડા આપણે બનવા માંડ્યા છે. વડા બનવા માંડ્યા છે. તો ચાલો બધા વડાપાવ ખાવા માટે. વડાપાવ થી મને યાદ આવ્યું, વડાપાવ ગોળ કેટલી ફેમસ થઈ ગઈ હતી. વડાપાવ રાધિકા. ના ના, આપણે કઈ કામ નથી, આપણે રેડી જ થઈ. લઈ લો વાંધો. તો આને છે ને વધારે કડકડિયા થવા દેવાના. એવું છે. અને હમણાં જગ્યાએ યાદ આવ્યું કે ખજૂરનું યાદ આવ્યું. મેં આજની જલ્દી વિડીયો ખજૂર પાક બનાવે આખી સિઝનમાં શિયાળાની. તો એમાં ઘણા લોકો પછી આળસુ હોય મારા જેવા, એમ વિચારે કે ફૂલેલા દાણા વગરનું આવે ને ખજૂર પાક,
ઈ લઈ લે એમ. અને દાણા કેમ ખાતા હોય ખબર છે? એના માટે તો ઘણા બધા લોકો હાયર કર્યા હોય ને મોઢે જ આપણે કેમ કરીએ સ્ટિંગ ખોલતા હોય. સ્ટિંગ તો હાલો ઉપરનું કવર નીકળી જાય નીચે દાણા હોય હાલો. સિંગ તો મોઢે જ હા સ્ટિંગ તો હાલે. પણ એ લોકો ખજૂર પાકના શું કહેવાય? થળિયા. એ મોઢેથી કાઢતા હોય છે. સ્પીડમાં. એટલે એ આપણે હવે તમે લેવા જાઓ ને ખજૂર થળિયા વાળો લઈને આવવાનો. ખજૂર થળિયા વગરનો નહીં લેવાનો. સરસ. એવું મેં વિડીયો જોયો હતો. હાલો વડા બની ગયા. હા વડા બની ગયા. તો જો વડાપાવના આપણા વડા બની ગયા છે અને મિસ્ટરોને કે બધા પાવને એટલે કટિંગ કરી નાખ્યું છે. હવે આપણે એમાં લગાડી દઈશું ચટણી. આમાં એક બાજુ તમે ગ્રીન ચટણી પણ લગાડી શકો અને એક બાજુ રેડ. પણ આપણે ગ્રીન ચટણી એટલે નથી લગાડી કે આપણા જે વડા છે ને ઓલરેડી થોડા તીખા થઈ ગયા છે. અને પછી પટ્ટી હોતન બને છે એ પણ તીખી જ હશે. જેને તીખી ખાવું હશે એ હારવાર એ પણ ખાઈ શકે. એટલે આપણે બે બાજુ આપણે સોસ લગાડી દઈએ. પછી એની અંદર મસ્ત મજાનું આપણું ગોટું અથવા વડું જે કયો ઈ વડું જ કહેવાય ને. પણ બેન રેસીપી તો એક જ છે વડાપાવની અને ઓલાની એમ. આ રીતે બધા આપણે રેડી કરી નાખશું ને પછી આપણે આને શેકી નાખશું. ચાલો વન બાય વન એવા કરી નાખીએ. તો જો અમને છે ને તવો ગરમ કરી નાખ્યો છે એની પર આપણે મૂકી દઈશું આપણા વડા. આપણે એને શેકવાના છે અને આપણે એને શેકશું વિથ બટર. તેલથી પણ શેકી શકાય પણ બટરને ટ્રાય કરી જોઈએ કેવું લાગે. ત્રણ સમાઈ જાય તો આપણે ત્રીજું પણ મૂકી દઈએ. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આવી રીતના શેકી નાખવાનું. કડકડિયા કરવા છે ઓકે ને? તો મસ્ત આપણા વડાપાવ એકદમ હવે रेडी। अब इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो जो सांजना वाळुमां छे अमारे वडापाव, पट्टी भजिया अने गोटा अने दाणा ने जो बधा जमवा माटे बेसी गया। चालो बधा जमवा। हिंदी बोली गयो। हिंदी में बोल लोचा थाय केटली बधी वस्तु ना बोलवा। એટલે તો ગુજરાતી જ રેડી છે। એટલે અમુક રેગ્યુલર વસ્તુ આવડે પછી અમુક નવી વસ્તુ ને ક્યાં ઓલી કરવા જાવી। ગુજરાતી માં વાર લાગી કે દાણા તો પછી હિન્દી માં તો દાણા જ કહેવાતા હશે મૂંગફલી। तो એવું ને રેગ્યુલર અઠવાડિયું ઉતારવી તો ફાવી જાય પણ હવે એવું છે तो क्या करना है गुजराती में चालू रखना है हिंदी में हमारे उतारવાનું છે आपकी जैसी मर्जी। तो ऐसा रखते हैं इस वीक आ अठवाडिયું છે ને આપણે હિન્દી માં બનાવી આવતા પછી અઠવાડિયું જોઈએ શેમાં બનાવી એમ એક અઠવાડિયું ગુજરાતી હિન્દી ના નામે અમાર જે માસ્યું નહીં જોવે। तो ऐसा सब है तो ચાલો જોઈએ હું કરીએ અત્યારે તો વડાપાવ ખાઈ લઈએ। અત્યારે છે ને 7:45 વાગી ગયા છે ને ઠંડીની તો શું વાત કરું આજ તો બહુ જ ઠંડી છે અને બાવણાય બંધ રાખવા પડે છે અને ઘરમાં બધા સ્વેટર પહેરેલા છે અને આ બાજુ જો અમારા ઘનશ્યામ મહારાજને મસ્ત મજાનો કલરફુલ નાનકો એવો ધૂસો ધાબળો કે જે તમે કે ઓઢાડી દીધું છે અને આ બાજુ અમારા કાનુડાને તો ઊનના જ કપડાં પહેરાવી દીધા છે અને તમે ટોપી જો કેટલી અસલ ટોપી છે ને મસ્ત આ છે અમારા વાઘા અને હા અને કાનુડાને જો સૂતી વખતે એની આ સાયલ છે એનું એ ઓઢાડી દેવાની નનકુડી એવી સાયલ છે આવી રીતના કંઈક હોય ઉપર ટોપો અને હા એવી રીતના છે સ્વેટર જેવું તો સૂતી વખતે છે ને આ કાનુડાને એવી રીતના પહેરાવી દેવાનું એવું બધું છે। તો ચાલો આ વિડીયો આપણે છે ને અહીંયા જ એન્ડ કરીશું। કોમેન્ટ તો એટલી બધી કાંઈ છે નહીં કારણ કે કાલના વિડીયો બધા લેટ મૂકાણા હતા આપણે બધા કોમેન્ટ કાંઈ બહુ એટલી બધી આવી નથી તો આ વિડીયો છે ને આપણે અહીંયા જ એન્ડ કરીશું। અને વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં
અને આવી રીતના જો કોમેન્ટ બોક્સમાં સજેશન આપતા રહેજો ને કોમેન્ટ કરતા રહેજો અને સપોર્ટ કરતા રહેજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી મળશું કાલે નવા વ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી ખુશ રહો, ખુશ રહેવા દો અને રાધે રાધે. જય શ્રી કૃષ્ણ.